اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں۔ صحابہ کرام قرآن کے آئینے میں صحابی صاحب سے ہے، جس کے معنی ہیں دوست، ساتھی، فرما بردار، اسی طرح بادشاہ، یعنی مختلف معنی صحابی کے لیے گئے۔ جب صحابی رسول کہتے ہیں یا صحاب رسول کہتے ہیں تو اس سے مراد پیغمبر نبیوں کے ساتھی ہیں۔ جب اصحاب محمد کہتے ہیں تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے، اور ہر ایک امت کے سب سے اعلیٰ عرفہ اور سب سے بڑی شان، مقام، عظمت والے لوگ ان پیغمبروں کے ساتھی تھے۔ جن لوگوں نے اپنے دور کے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ وفا کی، ان کے مشن، کاز، مقصد کو لے کر چلتے رہے، وہ اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اصحاب محمد یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ ساتھی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، پھر وفات تک اس کلمے پر قائم رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو لے کر، اسلام کے اس پیغام کو لے کر وہ دنیا کے کونے کونے تک گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صحبت کا اثر تھا کہ جس نے ان سے دنیا کے ہر گوشے تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا، جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنا شہر، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کو چھوڑا اور دنیا کے مختلف کونوں تک پھیل گئے، اور انہوں نے اللہ کے دین کو، قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ ایک وقت تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی ایک تھے جنہیں سیدنا صدیق اکبر کہا گیا، پھر آپ پر ایمان لانے والے دو ہوئے جنہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، پھر آپ پر ایمان لانے والے خواتین میں سے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، ایک وقت آیا آپ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، 313 کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ بیعت رضوان میں موجود ہیں، 1500 کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ پھر ایک وقت آیا آپ فتح مکہ کے موقع پر وہاں تشریف فرما ہیں، اس وقت 10,000 کے قریب افراد کی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت جنہوں نے آپ کے لیے ہر قربانی دی، اسلام کے مشن کے لیے ہر ایک راستے سے گزر گئے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول۔ حالات ایسے آئے، واقعات ایسے آئے، مصائب ایسے آئے، تو اس وقت صحابہ اکرام نے فرمایا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آروں کے نیچے چیر دیا گیا، ابلتے ہوئے کڑاؤں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے کلام نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان نے مختلف انداز سے صحابہ اکرام کی شان، صحابہ اکرام کی عظمت، صحابہ اکرام کے مقام کو بیان کیا۔ اگر میں قرآن مجید کو اٹھاؤں تو پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک مجھے ہر ایک آیت کے اندر، ہر ایک سورت کے اندر، ہر ایک رکوع کے اندر، ہر ایک پارے کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کی شان نظر آتی ہے۔
कुरान मजीद उठाएं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब जमात सहाबा इकराम की जमात है। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, जो अल्लाह के रंग में रंगे हुए लोग थे ये सहाबा इकराम की जमात है। इसी तरह बेहतरीन लोग कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ, ये बेहतरीन लोग सहाबा इकराम है। इसी तरह अगर कुरान मजीद को उठाकर देखूं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये सहाबा इकराम है। इसी तरह कुरान मजीद को उठाकर देखें, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना, ये सहाबा इकराम है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, ये सहाबा इकराम है जिन्हें कुरान मजीद ने कहा वज़य्यन फी क़ुलूबिहिम व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, ये सहाबा इकराम है जिन्हें कुरान मजीद ने कहा अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, ये सहाबा इकराम है जिन्हें कुरान ने कहा वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये सहाबा इकराम है जिन्हें कुरान मजीद ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्का सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये सहाबा इकराम है वो सहाबा इकराम जिनमें से मुहाजिर भी हैं, अंसार भी हैं, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, उनकी इत्बा करने वाले भी हैं। कुरान ने गवाही दी वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि जिनसे अल्लाह राजी हुआ, ये सारे सहाबा इकराम की जमात है जिनकी गवाही कुरान दे रहा है। आज अगर कोई तारीख उठाकर दिखाए कि तारीख ये कहती है, मैं उस तारीख को जूते की नोक पर रखता हूं जो कुरान मजीद के मुकाबले में लाई जाए, मैं उस तारीख की कोई हैसियत नहीं समझता जो कुरान मजीद के सामने लाई जाए। वो कुरान तो वो है जिसने गवाही दी रब्बे जुल जलाल का पैगाम, रब्बे जुल जलाल का इनाम, रब्बे जुल जलाल की बात, मैं उसे मानूं या तुम्हारी मानूं, मैं अल्लाह के कुरान को मानूं या इस गिलादत जरी भरी तारीख को मानूं, मैं अल्लाह के इन फरामीन को मानूं या तुम्हारी इन बिकी हुई दास्तान को मानूं। कुरान मजीद कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कुरान मजीद कह रहा है उलाइका हुमुर राशिदून, कुरान मजीद कह रहा है उलाइका हुमुल फाइजून, कुरान मजीद कह रहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कुरान मजीद कह रहा है वो जमात, वो मकाम, वो हैसियत, वो शान, वो अजमत कायनात में किसी को नहीं दही। जैसे रसूलुल्लाह सबसे आला है, रसूलुल्लाह की जमात भी सबसे आला है। जैसे आपका मकाम अंबिया में सबसे बढ़कर है, इसी तरह आपके साथियों का मकाम तमाम अंबिया के साथियों से बढ़कर है। वो सिद्दीक अकबर, वो उमर इब्ने खत्ताब, वो उस्मान गनी, वो अली मुर्तजा, वो अमीर मुआविया, वो हसन हुसैन, किस किस की बात करें, हर एक हीरा है मेरे पैगंबर की जमात का। सहाबा इकराम की वो जमात जिनके बारे में रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार जगहों पर उनके अदालत की, उनकी दियानत की, उनकी सदाकत की, उनकी शराफत की, उनकी कामयाबी की, उनके इनाम और इकराम की गवाही दी। मैं उस सहाबा इकराम की जमात की बात कर रहा हूं। वो हमारे सरों का ताज है, हमारे ईमान का हिस्सा है, वो हमारे लिए काबिल सरमाया है। उनके बगैर ना हमें कुरान समझ आता है, उनके बगैर ना हमें हदीस रसूलुल्लाह समझ आती है, उनके बगैर ना हमें इस्लाम समझ आता है, उनके बगैर ना हमें ईमान समझ आता है।